उत्तरार्ध अध्याय 98। ब्रह्म मुहूर्ते जागिया कहूँ जीवन प्राण जेवार। संत हरिजन प्रथम थी पूजा करीने हता तैयार। कृपाळु ने नवराविया कर्यु पूजन श्री हरिताणु। संत हरिजन हर्ष पामे थाय रोमांचित गद गद भणु। भेट्या सौने भाव थी अनादि स्वतः सिद्धतात। उमंग न माय अंगमा कहे केम आवे एह वात। वस्त्र पहेरी पाघधारी मंदिर मलपता आवीने। दर्शन कर्या श्री हरि तना जय श्री हरिनी बोलावीने। करी दंडवत जोड्या हाथ कईक दर्शने पधारी नाथ। पछी सभामा बिराजा आवी पुष्ट मूर्ति जन मन भावी। कथा करे संत देहवार वचनामृत अमृत सार। तेमा प्रसंग उत्तम लावी पूछूं प्रश्न संतोए ठरावी। पुरुषोत्तम प्रकाशन माय कहूँ छे श्रीजीए सुखदाय। अमे एमा ए छे अम माई एम समझो सहु बाई भाई। एथी अमे अळगा न रहीए एमा रहीने दर्शन दईए। एम आचार्य महाराज तणो पोते महिमा कह्यो छे घणो। संत हूने हूँ ते वળી संत एम श्री मुखे कहे भगवंत। संत मानजो मारी मूर्ति एमा फेर नथी एक रती। आमा आचार्य ने वળી संत तेने कह्या छे हरिए भगवंत। आचार्य ने वળી संत तणु कह्यु महात्म्य हरिए घणु। देह केवा गुणे होय युक्त तेने कहिए हरि रूप मुक्त। ते समय बोल्या धीरे वैन समझाववाने सुख दैन। आदि आचार्य धर्म धुरंधर अयोध्या प्रसाद ने रघुवीर। तेमना जेवा गुण ने लक्षण जेमा देखाय ते तत्क्षण। तेने जानो श्री हरिनु स्वरूप कल्याणकारी अति सुख रूप। संत ते संतना लक्षणे युक्त अक्षर कोटि आदि थी विरक्त। मुक्तानंद ब्रह्मानंद स्वामी एवा होय गुणवान अकामी। धर्मामृत ने निष्काम शुद्धि ते प्रमाणे जे वर्ते सुबुद्धि। समझे उपासना सरस रहे मूर्ति माथई रस बस।
એવા જે સંત પુરુષોત્તમ રૂપ તેને કહ્યા છે મૂર્તિ સ્વરૂપ. માંગલિક અને અમાંગલિક તેની વાત સુણી લેજો ઠીક. સાધુને તો અમંગળ કહ્યા, ગૃહસ્થ તો માંગલિક રહ્યા. એ તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિની વાત, મોક્ષ માર્ગ અન્ય વિખ્યાત. તમારે સંતને એક શ્યામ, બીજું તજવા જેવું તમામ. અમે તો આવા બ્રહ્મ યજ્ઞ કરી, સદા રાખીએ એક જ હરી. વળી સંતને પણ એ રીતે વાત કહીએ સદા ખચીતે. અહિંસા રૂપ મુખ્ય છે ધર્મ, એમાં લાભ મળે જાણો પરમ. સાધુને ગાડા જોડાવવા સામે, વિચાર કરવો સૌને ગમે. બળદ ખરડા દુબળા હોય, તેનો ત્રાસ થાય નહીં સોય. તેથી ચાલીને મજલ કરવી, મોટા તણી રીત અનુસરવી. વળી એવા બીજા ઘણા કામ, જેમાં મન દુખાય તમામ. તેથી સાવધાન વર્તવું સદા, હરિજનની ટાળી આપદા. કેને કહીએ ને મન દુખાય, સેવા નામે હિંસા અતિ થાય. તેથી ચેતીને ચાલવું ચિત્ત, સંતને તો કહ્યા જગજીત. અહિંસામય યજ્ઞ સદાય, કરવો એ મોટી છે આશાય. અમારે એક કાગળ આવ્યો, સિદ્ધપુરથી તેણે લખાવ્યો. મારે દર્શન આપવું જાણી, આજ્ઞા આપો આપ સુખ આણી. તમને મળ્યાથી મન મારું, થાશે શાંત એમ મન ધારું. અમે તેને લખાવ્યો કાગળ, હરિજનને સંત આગળ. તમને કરવાનું પ્રાયશ્ચિત, દેહ જાણીને કરો ખચિત. ત્યાર કેડે આવ્યા તણું જેહ, નામ લેજો નક્કી કહું એહ. અહીં અમારે છે એવી રીત, પ્રાયશ્ચિતથી જે વરજીત. તેને પડ્યો મેલી દઈએ પરો, એવો ઠરાવ છે ખરેખરો. એમ કહેતા સમાપ્તિ કરી, સમય થયે ઈચ્છા મન ધરી. ઓરડામાં પધાર્યા કૃપાળુ, ઢોલીએ બેઠા દીન દયાળુ. ધ્યાન મુદ્રાએ દર્શન દેતા, જન તૃપ્ત ન થાય સુખ લેતા. હવે લાગ્યા છે આવવા સંઘ, ભુજ મૂળી આદિથી ઉમંગ. વરતાલ શ્રીપુર આદિ બહુના, કાઠિયાવાડ ઝાલાવાડ સૌના. ગુજરાત મુંબઈ કરાચી, જેની સ્નેહ શ્રદ્ધા બહુ સાચી. એવા હરિજન નાના મોટા, દેહ લોક ભોગ જાણી ખોટા. રાજી કરવા જીવન પ્રાણ, સૌના અંતરમાં અતિ તાણ. એવા સંઘ આવ્યા વૃષપુર, દર્શને ચાલ્યા પ્રેમના પૂર.
करे दंडवत ते भाव भरी, जाने आसमो नावे फरी। जोया परम दयाळु कृपाळ, स्वतः सिद्ध अनादि दयाळ। चौकमा संत हरिजन हेते, करे दंडवत संघ समेते। देह समे दीन बंधु उठ्या, दास ऊपर दयाळु त्रुठ्या। वस्त्र श्वेत ओढ़ेल शरीर, श्वेत धोती पहरी महाधीर। उघाड़े मस्तके अति शोभे, संत हरिजन नामन लोभे। कुरसी लाव्या सेवक जारे, बैठा कृपाळु ते पर त्यारे। सौने राखो राखो कहे पोते, जन तृप्ति नव थाय जोते। मूर्ति दिव्य शांत शीतल, नर विग्रह धारिय कळ। मंद मंद हास्य युक्त मुख, बक्षः स्थल जोई जाय दुख। उदर उपड़तु पहोળી छाती, नाभि ऊंडी कही नथी जाती। भुजाओ चरणारविंद ने जोई, जने चित्त निवृत्ति परोई। दर्शने टाळ्या त्रिविध ताप, सौने सुख आप्या अमाप। उतारा कराव्या एह टाणे, चैत्र सुद छठ जन जाने। योग निद्राए दर्शन दीधा, जने जन्म सुफल करी लीधा। बीजे दिने प्रभात मा जागी, नित्य विधि करी बड़ भागी। सौने भेट्या भरी भरी बात, आव्या मंदिर मा कृपानाथ। सभा भराणी आसन पासे, दर्शने जन हैया उल्लासे। कथा वचनामृतनी थाय, वच्चे उत्तर प्रश्न पूछाय। हरिजन हार लई आवे, कृपाळु ने कंठे पहरावे। सौने शीर करवर धारी, सुख आपे अलौकिक भारी। देह समे नारायणपुर थकी, आव्या खीमजी समजण पक्की। श्याम जी ने कुंवर जी साथे, बोलाव्या बेऊने कृपानाथे। आव्यानु कह्યું कारण तणे, बोल्या खीमजी गद गद वेणे। बापा नारायण पुर पधारो, धनजी भाई नो दिन सुधारो। आजे 12મું आवशे जन, तमे आवो एम सौने मन। तेथी अमने मोकल्या आज, माटे पधारो गरीब निवाज। त्यारे तात कहे अमे पण, आववाना हता तत क्षण। तमे न आव्या होत जो आय, तोय आमारे आववुं त्याय। एम नक्की करेल सवारे, धनजी भाई नु हेत भारे। बात अति राजीपानी करी, जानो मूर्ति मां बैठा ठरी। कह्યું तमे जाओ झट साथ, अमे आवीशुं करता गाथ। एम कही तैयार थईने, सौनी ज जन साथ लईने।
પધાર્યા નારાયણપુર આપ, જાણો સેવક પ્રૌઢ પ્રતાપ. કરી દર્શન આનંદ પામ્યા, ધન્ય ધન્ય કહી શીશ નામ્યા. પાણી દેવાની ક્રિયા તે દિન, કરી વિધિએ પરમ પ્રવીણ. પછી સહુ કુટુંબ પરિવાર, ધનજી ભાઈનો નિરધાર. તેણે કૃપાળુને કર જોડી, કરી પ્રાર્થનાને સેવા થોડી. હાર ચંદન પૂજા કૃપાળ, રાજી થયા ત્યાં દીન દયાળ. કહ્યું મૂર્તિને સદા સંભારો, ધનજી ભાઈ મૂર્તિમાં ધારો. સુખ ભોગવે એ મુક્ત થઈ, વિધિ શાસ્ત્ર તણી કહું કાંઈ. કરી પણ એ તો સુખ માય, તેને કરવું રહ્યું નથી કાંય. એમ કહી ઉઠ્યા ત્યાંથી પોતે, રસોડે પધાર્યા જન જોતે. નવા ઘરે પકવાન થાય, શીરો સુખડી શાક રંધાય. પાસે બેઠા મુક્ત રાજ વળી, દ્રષ્ટિ મૂર્તિમય સૌએ કળી. જમાડ્યા છે શ્રી હરિને થાળ, જમો જમો હેતથી દયાળ. એમ પ્રસાદીના કરી પાક, માતર આદિ વળી સ્વાદુ શાક. કરી આરતી ઉમંગ માય, જય બોલ્યા હરિજન ત્યાંય. કૃપાનિધિ બોલ્યા તે હટાણે, જીવ જગત નાનવ જાણે. આ તો પકવાન પ્રસાદી તણા, જમ્યા મહારાજ નરહી મણા. ધનજીના નિમિત્તે આ યજ્ઞ, કરે છોકરા થઈને મગ્ન. અમે પણ પ્રસન્ન એ માથે, તેથી પ્રસાદી કરી છે હાથે. જો કોઈ પ્રસાદ આવીને જમશે, ભાગ્ય તેના અદ્ભુત થાશે. અમે ધામમાં તેડી જાશું, એમ વચન બોલ્યા છે ખાસું. વરદાન દીધા એહ સમે, તે તો હરિજનને મન ગમે. એમ પ્રસન્ન કરીને જન, બોલી અમૃતમય વચન. જય સ્વામી નારાયણ કરી, જવા વૃષપુર ઈચ્છા ધરી. લાવ્યા ગાડી જોડીને સેવક, જેને અંતરે અચળ ટેક. કૃપાળુ બેસી ગાડી મોજાર, આવ્યા તરત ગામની બહાર. હરિજન બાઈ ભાઈ આવ્યા, દર્શન કરીને શીશ નમાવ્યા. પધાર્યા વૃષપુર એ ટાણે, અતિ કૃપાનિધિ જન જાણે. સંતો મોટા નાના જેહ આવ્યા, દર્શને સૌને સુખ ઉપજાવ્યા. કોઈને બોલાવે કોઈને ભેટે, કોઈ આવી ચરણમાં લેટે. તેને આત્યંતિક મુક્તિ આપે, નિર્ગુણ મૂર્તિ નિર્ગુણ પ્રતાપે. इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुण मुनि रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते उत्तरार्धे मुक्तराजे પોતાના યજ્ઞમાં આવેલા સંત હરિજનને
અપાર સુખિયા કર્યા તથા નારાયણપુર જઈ હરિજન બાઈભાઈને દર્શન દઈ પાછા વૃષપુર પધાર્યા. એ નામે 98મો અધ્યાય.